پاکستان اور افغانستان نے جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا۔ اعلامیہ جاری۔ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے پائے جانے والے جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیے گئے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے جنگ بندی کے تسلسل اور اس پر مکمل عمل درآمد پر اتفاق کیا۔ فریقین نے فیصلہ کیا ہے کہ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر کو استنبول میں ہونے والے اگلے اجلاس میں طے کیے جائیں گے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے کے اختیار کے ساتھ ایک مشترکہ نگرانی اور تصدیقی نظام تشکیل دیا جائے گا تاکہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں فریقوں کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ پاکستانی وفد جو واپس آنے والا تھا ترک حکام کی درخواست پر استنبول میں ہی رکا رہا تاکہ مذاکراتی عمل کو نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔ افغان وفد کا یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اصل افغان سرزمین پر مقیم پاکستانی پناہ گزین ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا سمجھ سے بالاتر ہے یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں کو واپس جانے کے بجائے تباہ کن اسلحے سے لیس ہو کر جا رہے ہیں۔ وہ بسوں، ٹرکوں یا گاڑیوں کے ذریعے نہیں بلکہ چوروں کی طرح پہاڑی اور دشوار گزار راستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا یہ تعویل خود اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان کی نیت میں فتور ہے اور اس موقف میں اخلاص کا فقدان ہے۔ اور پاکستان کا تو ایک ہی موقف تھا اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکا جائے۔ تو یہ جو موقف کی تائید ہوئی ہے یہ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑی فتح ہے بلکہ پاکستان کے موقف کی مکمل تائید۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے استنبول مذاکرات میں پاکستان کے موقف کی تائید کی، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ کہا ترکیہ کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ دراصل پاکستان کے اصولی موقف کی جیت ہے۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اور دہشت گردی کی صورت کاری بند کی جائے۔ اعلامیہ میں امن کے قیام اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا دینے کے میکانزم کی شق شامل کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا پاکستان کے وفد نے ثابت قدمی اور دلائل سے اپنا موقف منوایا اور اب ایک مشترکہ فورم یہ دیکھے گا کہ اعلامیہ پر کون عمل درآمد نہیں کر رہا۔ یہ کامیابی وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہمسائے کے طور پر افغانستان کی مدد کی ہے مگر اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان فتنہ ہندوستان اور خوارج کے خلاف ایکشن لے۔ پاکستان نے استنبول مذاکرات میں اپنا اصولی موقف پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور فیصلہ کیا کہ اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا اگر پاکستان کے اصولی موقف پر اتفاق نہ ہوتا تو معاملہ آگے نہ بڑھتا۔ مذاکرات بے نتیجہ ہونے پر پاکستانی وفد واپس آنے والا تھا مگر میزبان ترکیہ کے اصرار پر وفد نے مذاکرات جاری رکھے۔ طلال چودھری کے مطابق پاکستان کے اصولی موقف کی بدولت مذاکرات میں بریک تھرو ممکن ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر باہمی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ افغان وفد کو فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے شواہد دیے گئے جبکہ بھارت افغانستان کو چند پیسے دے سکتا ہے لیکن خود مختاری پاکستان کے بغیر ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں بڑوں کی بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں آصف زرداری سے ملاقات، آزاد کشمیر میں ناؤز تبدیلی پر مشاورت۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، اہم قومی امور، خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئندہ حکومتی حکمت عملی اور پاور شیئرنگ فارمولہ بھی زیر غور آیا۔ مستقبل کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال، پاک افغان کشیدگی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک رہے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا افغان طالبان کے رویے پر تشویش کا اظہار۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی براہ راست نہیں، ہمسایوں سے امن چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا دورہ پشاور کے دوران قبائلی عمائدین کے ذریعے سے خطاب۔ کہا افغان طالبان بھارتی حمایت یافتہ گروہوں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ مسلسل سرحد پار دہشت گردی کے باوجود پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے کئی سفارتی اور اقتصادی اقدامات کیے گئے۔ بدلے میں طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے بجائے ان کو ہر ممکن مدد فراہم کی۔
खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कबायली हमायतदीन ने पाक फौज के मौक़िफ़ की हिमायत और अमन के अज़म का इज़हार किया। दहशतगर्दी और अफ़गान तालिबान के खिलाफ फ़ौज से मुकम्मल ताउन का इआदा किया गया। कहा, फितनल ख़वारिज की गुमराह कुन सोच को खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। आसिम मुनीर कोर हेडक्वार्टर पेशावर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरहदी अमन, ऑपरेशनल तैयारी और इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर आगाह भी किया गया। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, तलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़ेंगे, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप मेरिट पर तकसीम होंगे। हमें AI के मैदान में आगे जाना चाहिए। सऊदी अरब AI और IT पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान से लाखों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने हालिया दौरे ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों हमसाया ममालिक से करीबी ताउन को खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए अहम किरदार दिया। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील कर दी गई। ज़राए गवर्नर हाउस नई काबीना के अरकान आज दिन 3 बजे हलफ उठाएंगे। वज़ीर आला ने वज़रा की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी। गवर्नर ने वज़रा की समरी पर दस्तखत कर दिए। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल, शफा जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फ़कर जहां, ताज मोहम्मद, साबिक वज़ीर ख़जाना। खैबर पख्तूनख्वा सैनेट ज़िमती इंतखाबात शिबली फराज की खाली नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार खुर्रम जीसान 91 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट लिए, 1 वोट मुस्तरद। 8 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम जीशान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुर्रम जीशान ने कहा, कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अपने लीडर और पूरी पार्टी का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। ऐवान में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर ने कहा, आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने साबित किया वो बानी के साथ खड़े हैं। ये तहरीक इंसाफ और जमहूरियत की जीत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से चौथी मरतबा मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात की इजाज़त ना देकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुलाकात कराने में हर्ज क्या है? हमने वफाकी और पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा और अदालत भी गए। पार्टी लीडरशिप अब मुशावरत करेगी किस तरह आगे बढ़ना है। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। बानी की हिदायत पर 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले में फ़ाइनल की गई है। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ के अवाम स्टेक होल्डर्स हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फ़ैसला, हमें एतमाद में लिया जाए। हमारे फ़ौजी जवान और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं। हमारे साथ भेड़ बकरियों की तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहली बार तरक्याती मनसूबों का मरकज़ सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं, बल्कि सूबे की तारीख में पहली बार हर प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। कराची वालों को ई चलान पर रिलीफ मिल गया। शहरियों को पहले ई चलान पर माफ़ी दी जाए। वज़ीर आला सिंध का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध से ई चलान की तफसीलात मांग ली। IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। ई टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों के ई चलान किए गए। IG सिंध के मुताबिक 10 रोज़ में माफ़ी के साथ पहले चलान की फ़ीस माफ़ हो सकती है। दोबारा खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध ने डिप्लोमेटिक बाजार की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान का पहला दिफाई महाज है। वज़ारत ख़ारजा मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अफ़ाम व तफ़हीम के पुल तामीर करती है। सिंध हमेशा सिफारतकारी के महाज पर नुमायाँ रहा है। अमेरिका से ताल्लुकात के लिए चीन की दोस्ती की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी शिकायत बानी PTI से थी और वही काम मौजूदा हुकूमत ने किया। जनरल मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान का मसला बिगड़ा और हम उनकी लड़ाइयों में फरीक बने। ताकत के जरिए मसले का हल नहीं सोचना चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए ताकि बड़ी मुश्किल से बच सकें। ऐसे इक़दाम से हम खित्ते में तनहा हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इमाम मस्जिद के लिए 15,000 वजीफ़ा मुकर्रर करने पर भी तनकीद। शेर अफजल की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ से हाथ मिलाने के बाद आपकी मुश्किलात बढ़ गईं। सहाफ़ी का सवाल,
شیر افضل مروت نے کہا یہ میرے بزرگ ہیں, بڑے ہاتھ ملانے پہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. خواجہ آصف بولے شیر افضل مروت میرا چھوٹا بھائی ہے, بیٹا ہے, جہاد کر رہا ہے, دعا بھی ساتھ اور دوا بھی ساتھ ہے.